डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि भाई गुरदास जी ने बीबी भानी नूं आण के आख्या है कि तुसीं मैनूं छोलियां दी रोटी खवाई है। गुरु घर दे विच इन्नी आमदनी हुंदी है, वो आमदनी जांदी ते जांदी कित्थे है। भाई गुरदास जी कहंदे ने जेकर तुसीं उस आमदनी नूं साਂਭ के रखदे हो ते कम से कम जिहड़ा आया गया प्राहुणा हुंदा है ओहदी ते प्राहुणचारी चंगे तरीके दे नाल करिया करो। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कै मम सम सब के संग करो, आस आहार को आगे धरो। भाई गुरदास जी कहते ने कि जिहड़ा आया गया हुंदा है ओहदी प्राहुणचारी करदे हो कि या इसे तरह दा करदे हो जिवें मैनूं आहार दिता है, यही आहार तुसीं ओहदे अगे रखदे। श्री गोरे अमरदास की तनिया, सुन कर पानी बानी पनिया। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जेड़ी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पुत्री है, भाव के बीबी भानी जी, उन्होंने फिर भाई गुरदास नूं इस तरह आख्या, कहंदे ने सुनो भरात भोजन अस खावत, कहूँ समय ये पी नहीं पावत। भाई गुरदास जी नूं बीबी भानी जी कहंदे ने कि तुसीं ते छोलियां दी रोटी दी गल करदे हो, कदे कदे ते कहंदे ने कि छोलियां दी रोटी भी खाण दे वास्ते नहीं मिलदी। साधन पिता के पूजा आए, जो एक दिन में लीजै खाए। बीबी भानी जी कहंदे ने कि जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी मेरे पिता जी गुरियाई दे उत्ते शशोभत सन, उस वेले कहंदे ने कि एक दिन दे विच जिन्ना भोजन पक जावे उन्ना सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रवान करदे सन। संजम भूखम वस्त्रन केरा, ज्यों तब होत सर्ब में हेरा। जिस तरह दा संजम सी गहणियां दा वस्त्रां दा, वो सारे दा सारा मैं अपनी अखां दे नाल देखिया। तऊ देग में काटो नाहे, आवे तितो जितक सब खाहे। बीबी भानी जी कहंदे ने तां वी देग दे विच लंगर दे विच किसे वेले भी कदे कोई घाटा नहीं पिया, जिन्ना अन्न आउंदा सी उन्ना एक दिन दे विच पक जांदा सी। बचियो रहत सो पसन खवावें, तिसते बचे नदी सो बहावें। जिहड़ा उस लंगर दे विचों फिर बच जांदा सी ਉਹ फिर डंगरां नूं खवा दिंदे सन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। जेकर डंगर भी रज जाण फिर भी बच जावे ते फिर ब्यासा दरिया दे विच सुट दिया करदे सन। पुन सिरी अर्जन के पित होए,
पूजत चौदिश ते सब कोए। बीबी भानी जी कहते कि इस तो बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे पिता भाव के रामदास जी गुरियाई दे उत्ते बैठे, उन्हां दी बहुत ज्यादा पूजा हुई। हुतो एकत्र सकल परवारू, चलियो जात आछो व्यवहारू। उस वेले सारे दा सारा परिवार इकट्ठा सी, इस करके बड़ा चंगे तरीके दे नाल निर्वाह चलदा जांदा सी। तिन पाछे एह भ्राता तीन, भये विरोधी मन रिस लीन। ते बीबी भानी जी कहंदे ने कि हुण इस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी तो बाद ये तीन भरा ने, भये विरोधी मन रसलीन, पर तिन्ने दे तिन्ने एक दूजे तो विरोधी ने। श्री अर्जन को लागे है जन, बिगन अनेक भांत के ठाने। बीबी भानी जी कहते हैं कि भावें सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरियाई अर्जन नूं दित्ती हुई है, पर तां भी ये जिहड़े दोवें वड्डे भरा ने ये अर्जन नूं छोटा समझदे ने ते अनेकां प्रकार दे ही विघन पैदा करदे ने। सोडी कुल में गुरता राखी, नहीं जाने ये मतन अभिलाखी। सोडी कुल दे विच गुरियाई नूं रखिया है श्री अर्जन जी ने, नहीं जाने ये मतन अभिलाखी। ये बिल्कुल भी धन दे अभिलाखी नहीं हन, लालसावंद नहीं हन। आज्ञा में दोनों नहीं रहे, पिता जान उच्चता को चहे। भाई गुरदास जी नूं बीबी भानी जी दसदे ने, पर दूसरे जिहड़े दोवें अर्जन जी दे भरा ने ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਜਾਤ ਅਪਰ ਕੋ ਗੁਰਤਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਸਤ ਸਦੀਵਾ, ਕਰ ਦਾਵਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾ ਥੀਵਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜ਼ੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਦਾਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਤਨ ਲੇਵੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਗੋ ਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜੱਦੀ ਵਿਰਸਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਥਾਜ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡੀ, ਸਨਦ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਆਸ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਬਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਣ ਮੋਰੀ, ਰੱਬੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਹਿ ਖਾਲੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਹਿ ਖਾਲੀ। ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕੇ, ਮਿਲੇ ਟੈਲ ਤੋਂ ਮੈਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ।
ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਤ ਸਾਜਾ, ਰਾਖ ਲਈ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਲਾਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕੀਨ, ਮਮ ਪਿਤ ਬਚਨ ਸਾਰ ਕਰ ਦੇਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਧਨ ਧਨ ਲਗ ਸੁਤ ਕੋ, ਕੀਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੇਵ ਕਰ ਪਿਤ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਨ ਦਈ ਕਹੂੰ ਗੁਰਿਆਈ, ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਟਿਕਾਈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅਬ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਇਹ ਰਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਨ ਸੁਣੈ ਨ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਮ ਸੁਤ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁ ਫਿਰ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੈਵੈ ਧਨ ਹਿਰ ਕੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਨਿਜ ਨਰ ਪਠੈ ਸੰਗਤਾਂ ਘੇਰ, ਕਰ ਜਤਨ ਜਬ ਆਵਤ ਹਿਰ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮ ਗੁਰ ਅਬ ਪਾਏ, ਇਮ ਕਹਿ ਦਰਬ ਸਰਬ ਨਿਤ ਲਏ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਟਿਗ ਅਰਜਨ, ਲੇਤ ਵਹਿਰ ਤੇ ਹਿਤ ਕੈ ਤਰਜਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਤ ਵਹਿਰ ਤੇ ਹਿਤ ਕੈ ਤਰਜਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਬੈਠਿਓ ਹਰ ਭਜੈ, ਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕਰ ਜਜੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਾਹੂ ਦੇਤ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈ, ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਰੋਕੈ ਚਾਹੂ ਕਾਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਲ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਉਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਪੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਣੈ,
ਨਹੀਂ ਬਾਟ ਤਨ ਦੇ ਹਿਤ ਖਾਨੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਕੀ ਚਾਹੂ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਹਮਰੇ ਘਰ ਮਾਹੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਝ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਹਮਕੋ ਕੌਣ ਬਹੁ ਦਿਨ ਤੇ ਚਲ ਆਇਓ ਭੌਣ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਮੈਂ ਹੋਇਨ ਤਾ ਬਣ ਯਾਰਾ ਇਹ ਖਰਚ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਉਦਾਰਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਤੀ। ਪ੍ਰਾਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕਰ ਤੋਹੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ਕਹੀ ਜਿਮ ਹੋਹੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਕਹੀ ਜਿਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰੀਕਿਓਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਭੇਦ ਖੁਲਾ ਬੀਬੀ, ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਬੀਬੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਸੀ, ਦੇਂਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਬੀਬੀ, ਕਰਦਾ ਹਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਰੱਖ ਦੇਵ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਬੀਬੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਭਗਨੀ ਤੇ ਸੁਨੀ ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਜੋਏ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਅਜੋਗ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਹ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੈਸੇ ਕਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਦਰ ਬਹਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਣ ਸੰਗਤ ਆਪਣ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹ ਛਲ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਉਗਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਬ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆਣ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮਜਾਰੀ, ਸੰਕਟ ਪਰ ਆਣ ਕਿਤ ਪਾਰੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।
सोत बेत को बांछत है कोई, तब इन ते बन सकै न कोई। जे किसी ने इन्हां झूठियां तो आण के पुत्र दी मंग कीती, ये पुत्र भी नहीं दे सकणगे। जे किसी ने धन दी मंग कीती ते ये धन भी दे नहीं सकणगे। इस करके इन्हां तो कुछ भी हो नहीं सकना। सिखण बिखै या शरदा होए, पूजन ते हट है सब कोए। भाई गुरदास जी सोच रहे ने कि जदों सिखां दियां मनोकामना ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਮ ਗੋਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਮੇ ਕਾਟਾ, ਨਿਵੈ ਨਾਹਿਉ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜੋ ਠਾਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਭਹੁਣਾ ਇਸੂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜੋ ਠਾਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਲਖੇ ਨ ਕੋਈ, ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਚਿਤ ਗੁਰਦਾਸ, ਗੁਰ ਕੇ ਚੱਕ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੀ ਖੋਟਿਆਈ, ਦੇਖਤ ਪਾਇਓ ਕਰਤ ਅਦ ਕਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਖੁਟਿਆਈ ਨੂੰ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਸੋਈ, ਦਰਬ ਹਿਰੈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਓ, ਗੁਰਿਆਈ ਪਦ ਤੁਮਨੇ ਲਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਿਆਈ ਪਦ ਤੁਮਨੇ ਲਹਿਓ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸੋ ਕਰਵਾਵਤ ਰਹਿ, ਨਿਭੈ ਕਿਮ ਤੁਮ ਕਛ ਨਹੀਂ ਕਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਿਭੈ ਕਿਮ ਤੁਮ ਕਛ ਨਹੀਂ ਕਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਪਾਛੇ, ਤੁਮ ਪੀ ਬਿਦ ਤੋ ਤਿਨ ਸਮ ਆਛੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਾਪਣ ਉਚਤ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਮਤ ਕੇ ਬਲ ਲੈ ਹੋਇਆ ਕੋਰ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਅਨਗਨ ਚਾਹੂੰ ਔਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੇ ਸੰਸਾਇਕ ਔਰ,
ਰਹਿ ਭਰਾਤਾ ਤ੍ਰੈ ਇਸ ਠੌਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਰਬ ਟਿਗ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਰਦ ਵਰਤੈ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਵੰਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਮੈ ਜਬ ਅੰਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੋ, ਖਨ ਕੈ ਪੌੜੀ ਪੱਕ ਬਣਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿਤ ਆਪਣੀ ਕੋ ਰਾਖੋ, ਤਾਲ ਬਣਾਵਣ ਕਿਮ ਅਭੀ ਲਾਖੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਲ ਬਣਾਵਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਖੋ, ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾरों ਲਾਗੈ ਜਹਾਂ, ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਸਕੇ ਗੋ ਮਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਦਮ ਕਰ ਬੇਦ ਤੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਮ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਗੇ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਲ ਲਵਾਵਨੇ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਲ ਲਵਾਵਨੇ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਦੋਹਣ ਮਨ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੌਰ ਦੌਰ ਰੋਕਤ ਤਨ ਜਾਏ, ਕਿਮ ਸੰਤੋਖ ਤਿਨਹੂ ਕੋ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਨੈ ਕੂਰ ਛਲ ਬਲ ਕੋ ਠਾਨੈ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਦੈਸ਼ਨ ਲਪਟਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਲਛਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਦ્વੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਤਾ ਕਛ ਤਨ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੀਨੀ,
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਚਹਿਤ ਮਨ ਹੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਨ ਕੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਮ ਕਰੈ ਦਰਬ ਕੀ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਹਮ ਕਰੇ ਦਰਬ ਕੀ ਆਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਹਰਨੇ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਹਮ ਸੋ ਧਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਵਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਧਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਲ ਯਾਦ ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਮਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਟਹਿਲਣ ਕਾਰ ਕਮਾਏਗੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਅੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਚੱਲਣ, ਨਾਮ ਅੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਚੱਲਣ, ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਸਣ ਭੌਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਥੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੈਤ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ, ਸਰ ਲਗਬੇ ਤੇ ਨਰਨ ਉਧਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ। ਤਉ ਉਦਮ ਕਰ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ, ਬਣੇ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣ ਸਗਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਰਾ ਜਥਾਰਥ ਇਨਹੁ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਰਾ ਜਥਾਰਥ ਇਨੋ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਮਕਿਰਤ ਇਨੋ ਨਾ ਬਣੈ, ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਗਨ ਹਣੈ। ਵਾਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਸੇ ਤਾਵੇਂ, ਸਿੱਖਿਆਣ ਕੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਨ ਆਵੇਂ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਣ ਆਵੇਂ,
ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਅਵਤਾਰੋ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਜਗਤ ਪਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਸਭੇ ਹਨ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੋ, ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਬਿਦਤਾਵੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਚਿਤਵਤ ਏਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਰਿਓ ਬਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਜਬੈ, ਪੇਖਤ ਲੇਤ ਦੋਨੋਂ ਧਨ ਸਬੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦ ਕਈ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਾਨ, ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਚਲੀ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਦਾਸਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨੇ ਮਸੋਈ, ਬੈਠੇ ਬਣੇ ਨ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਵੈ ਤੀਨ ਕਲੇ ਕਰ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ ਗਮਣਿਓ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਦਾਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਪੰਜ ਕੋਸ ਪਰੇ ਸਥਿਤ ਪਇਓ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਿਆਂ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਹਾਂ ਚੌਤਰਾ ਕੀਨ ਬਣਾਏ, ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਕੋ ਭਲੇ ਵਿਛਾਏ। ਸੁਦਾਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 5 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਜਨ ਥਾਨ ਬਣਾਇਓ ਐਸਾ, ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਤਰੇ ਹੋਏ ਬੈਸਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਕੋ ਮੁੱਠਾ ਤਰਿਓ, ਗੁਰਤਾ ਚਿੰਨ ਅਪਰ ਕੁਛ ਕਰਿਓ। ਮੋਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ 2-3 ਚਿੰਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਸੰਗਤ ਗਣ ਆਈ, ਬੂਝਣ ਲਗੇ ਕਹਾਂ ਇਸ ਥਾਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਾਂ ਇਸ ਥਾਈ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ, ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਣ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ।
बिसरामो संगत सथाई जब इकट्ठी होई समुदाई। संगत नूं भाई गुरदास ने आख्या कि तुसीं विश्राम करो, इत्थे बह जाओ, मैं सारा कारण दसदा हां कि इह किहड़ी जगह है। सारी दी सारी संगत फिर बैठ गई। सब सो मदर गिरा के साथ कहत पायो आयस गुर नाथ। जदों सारी दी सारी संगत बैठ गई ते फिर भाई गुरदास ने आख्या है कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की आग्ञा के अनुसार गुरियाई जिहड़ी है ना वो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं मिली हुई है। जो गुर हेत उपायन ल्यायो और शरदा धर दर्शन आयो। संगत नूं भाई गुरदास जी कहंदे ने कि जिहड़ी भेटा देण दे वास्ते तुसीं लैके आए हो ते शरदा नूं धारण करके दर्शन करन दे वास्ते आयो, सो इस थाले अर्पो समुदाय पुन गुर टिग चलिए हरखाए। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि इह जिहड़ा थड़ा है ना ये सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का आसन है। इस जगह के उत्ते जो कुछ भेटा रखना है वो रख दिओ ते इस तो बाद सच्चे पातशाह जी के नगरी दे विच जाके दर्शन करियो, खुशी दे नाल फिर तुहानू दर्शन होणगे। ते संगत ने आख्या कि ये की कारण है, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे होणगे असीं उत्थे ही भेटां नूं अर्पण करांगे ते उत्थे ही जाके दर्शन करांगे। इत्थे 5 कोहां दी दूरी दे उत्ते भेटा रखण दा की मतलब। इस मैं कारण सो सुन लीजै पुन मन बाछत पूरन कीजै। भाई गुरदास जी संगत नूं कहंदे ने कि इहदा भी कारण दस देना हां कि इत्थे भेटा क्यों रखनी है। कहंदे ने श्री गुर रामदास सुत तीन गुरता गादी लघु असेन। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे 3 सपुत्र ने ते सारियां तो जिहड़े छोटे ने ना वो गुरियाई दे उत्ते विराजमान ने। शांत रूप सो बैठे रहें नहीं किस सो कैसे बच कहें। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी शांति दे रूप ने वो अपने घर दे विच ही बैठे रहंदे ने, नहीं किसे नूं कुछ कहंदे ते ना ही किसे दी गल सुणदे ने। बड़े भरात द्वै बल छल करें संगत ते सगरो तन हिरें। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि जेड़े 2 वड्डे भरा ने प्रिथी चंद ते महादेव वो बड़े वल छल करदे ने ते संगत नूं प्रेर के ये कहंदे ने कि असीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो बाद गुरियाई ते बैठे हां। इस तरीके दे नाल वो वल दे विच लै के संगतां तो तन उगरा लेंदे। तहां पहुंच जे तिन नहीं देवो गारी बकै श्राप को लेवो। कहंदा कि जे तुसीं इसे तरीके दे नाल चले गए नगरी दे विच ते वो दोवें दे दोवें तुहाडे तो तन लै लैणगे। जे तुसीं ना देवोगे गालां कड्डणगे, हो सकदा है कि कोई श्राप भी देण। कै तुम ते सो लै है छीन कर रार लोभी दुख पीन। भाई गुरदास जी संगत नूं कहंदे ने कि जे तुसीं ना देवोगे ये भी हो सकदा है कि वो तिगो जोरी दे नाल तुहाडे तो जबरदस्ती तानू खो लैण। कहंदे ने कि वो बड़े लोभी ने, दुखां दे विच भरे होए ने और बहुत ज्यादा झगड़ाले ने। गुर के निकट न पहुंचन दें घात अनेक बात बन है। भाई गुरदास जी कहंदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल वो तुहानू पहुंचण ही नहीं देणगे। घात अनेकन बात बना है, अनेकां ही गल्लां बनाउंदे ने ते बड़े घात नूं तकदे रहिंदे। या ते मैं तुमको शुभ कहूं पारोपकार हेत मैं चाहूं। भाई गुरदास जी कहंदे ने इस करके मैं तुहानू चंगी सिक्ख्या दे रहा हां। भाई गुरदास जी कहंदे ने मैं ये धन दी जिहड़ी उगराही है कोई अपने वास्ते नहीं कर रहा, मैं ते परोपकार करना चाहुंदा हां कि संगत दे उत्ते परोपकार होवे ते असली गुरु दे संगतां चरणी लगण। सुन संगत के निश्चय पायो बाक जथारथ इन कह दयो। जदों भाई गुरदास ने इस तरह की गल कीती ते भाई गुरदास जी की गल दे उत्ते विश्वास किया संगतां ने
ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਛੋ ਮਾਨਾ, ਦਇਓ ਦਰਬ ਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ ਆਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਦਈਓ ਪਾਇਨ, ਪੁੰਨ ਦੇਖਿਓ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਨ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ, ਦਰਬ ਬਟੋਰ ਲੀਨ ਨਿਜ ਪਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸੇਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਲੀਨ ਹਿਤ ਧਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਰ ਆਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਟਿਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਰਿਓ ਪੰਜ ਸੈ ਦਰਬ ਅਗਾਰੀ, ਏ ਲੀਜੈ ਸਭ ਆਪਣ ਕਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੀਜੈ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਹੇਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਦਾਸ, ਭੇਜੇ ਘੇਰ ਆਨੀਏ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰ ਆਨੀਏ ਪਾਸ, ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਅਣ ਜਾਣ ਮੋਰ ਸਭ ਲੀਜੈ, ਗੁਰ ਸੁਤ ਬੜ ਕੋ ਚੱਲ ਦਰ ਸੀਜੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਤ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਪਠੇ, ਮੋਜ ਟਿਗ ਆਨੋ ਕਰ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਘੇਰ ਖਰੀ ਕਰ ਲੀਨ, ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕੋ ਚਲਨਨ ਦੀਨ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਾਸਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਗਣ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਾਏ ਭਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਤ ਕਕਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਪਾਸ, ਲੈ ਸਭ ਗਇਓ ਆਵੈ ਗੁਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਅਬ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਹਮ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਲਹਿਓ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੇਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਾੜਤ ਪਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕੁਤੋ ਕਿਸ ਦਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਬਡੇਰੋ, ਪੂਜਨੀਏ ਕੋ ਸੰਗਤ ਕੇਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਜ ਕਰ ਬੜੋ ਦਈ ਲਘੂ ਥਾਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਬ ਜੋ ਭਾਈ ਬੀਤ ਸੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਰੀਏ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਆਈਏ, ਕਹਿਓ ਕਿसी ਕੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਏ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ। ਇਤਿਆਦਕ ਸਮਝਾਏ ਕਨੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤ ਬਡੇਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਛੂਛੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਜਬ ਲਏ, ਘੇਰੋ ਕਰਿਓ ਛੋਰ ਸਭ ਦਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਪੁਨ ਆਏ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਔਰ ਕੀ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਦੀਪਤ ਮਤ ਸਰ ਜੋਤ ਅਨੂਪ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਨ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਨ ਦਾਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਮਦਰ ਸੁਦਾ ਸਮਬਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਮਦਰ ਸੁਦਾ ਸਮਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦ ਨਾ ਲੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ੂ, ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਤ ਜਿਨ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਤ ਜਿਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਅਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਚਾਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ।
सतगुर रामदास निज थान यही बिठाए कृपा निदान। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी जगह के उत्ते इन्हां नूं ही कृपा के खजाने बना के बिठाया। भोले सिखण सो बिरमावै तन हित लै निज घर को जावै। सिखां ने जाणिया कि भोले सिखां नूं भरमाउण दा यतन करदे ने ते धन दे लालच दे वास्ते वो अपने वल प्रेरदे ने। कोई ना गुण किम कर है श्रेय ज्यों ज्यों सिखण ते धन ले। सारियां ने समझिया कि कोई भी उन्हां दे विच गुण नहीं है, इस करके किहड़े तरीके दे नाल संगत दा वो कल्याण करनगे, जिवें ना किवें वो ते सिखां तो धन लैना चाहुंदे ने। इनमें तिन सम नहीं बेकार मूर्त श्री सतगुरु उदार। सारी संगत ने जानिया है कि उन्हां दोवां दे वांग सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे विच कोई विकार नहीं है, मानो कि मूर्ति सतगुरु दी उदार है। जथा जोग श्री अर्जन तबै सादर कीन मिले सिख सबै। सारी आई हुई संगत दा यथा जोग सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सत्कार किया। मोल अन्न समुदाय अनाए कर लंगर दीन सबरताए। फिर जिहड़ी भेटा अर्पण होई सी ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀ ਸਕਲ ਗੁਰਤਾ ਕੀ ਰੀਤ ਸਿਰੋਂ ਪਾਏ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ। दर्शन कर गमने निज देश कीरत करत सुनाए अशेष। दर्शन करके सारी संगत वापस अपने देश दे विच परत गई है और जाके सतगुरां दी हर एक जगह दे उत्ते कीर्ति कीती। सिख संगत जह कह मिल जाए श्री गुरु अर्जन कह सुनाए। हुण जिथे भी संगत जांदी है वो हर एक जगह दे उत्ते यही प्रचार करदी है कि प्रिथी चंद ते महादेव झूठे ने। दरअसल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गुरु ने। कितक देशपुर ग्रामण बृंद भये बिदत इम गुर जस चंद। कवि जी कहते हैं कि इस तरीके दे नाल इलाकियां इलाकियां दे विच बहुत सारे पिंडां दे विच ये सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी प्रगट होए। सब संगत आवत गुर पास हाथ जोड़ ठानत अरदास। हुण सारी दी सारी संगत सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचदी है। हथ जोड़ के संगतां सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच नमस्कारां करदियां ने। इस जगह दे उत्ते समय दी समाप्ति है। दूसरे पासे ये कवि जी दा अध्याय भी समाप्त है। तीसरे पासे ये जिहड़ी श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दी 5वीं पोथी सी इहदी भी समाप्ति है। कल नूं जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी मैं अगे इस इतिहास नूं अगली पोथी दे नाल प्रारंभ करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।